पंजाबी नैशनल खबरां च आप सब नूं जी आयां आखदे हां। आओ पहलां झात पाउने हां अज दीयां खास खबरां ते। कुंवर विजय प्रताप दा अस्तीफा होया मंजूर। सुखबीर बादल ने कुंवर विजय प्रताप ते मानहानि दा केस दर्ज करन दी गल आखी। लापता पत्रकार दी लाश मिलण मगरों ASI अते उसदे परिवार खिलाफ परचा दर्ज। वकीलां दे विरोध कारण दिल्ली पुलिस नहीं लै सकी दीप सिद्धू दा रिमांड। किसानां ने मुलतवी कीता संसद मार्च दा प्रोग्राम। ते हुण खबरां दी तफसील। बेअदबी कांड की जांच कर रहे सिट मुखी कुंवर विजय प्रताप सिंह का अस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सूत्र दसदे ने कि कुंवर विजय प्रताप सिंह वालों DIG गृह विभाग और मुख्यमंत्री पंजाब नूं भेजी गई अस्तीफे की अर्जी, जिस विच उन्होंने अपनी मर्जी नाल समय तो अगेत्री रिटायरमेंट लैण की ख्वाहिश जाहिर की सी, उस अर्जी नूं मंजूर कर लिया गया है क्योंकि कुंवर विजय प्रताप ने अपना फैसला वापस लैण तो कोरा जवाब दे दिता सी। गौरतलब है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह बहबल कलां गोलीकांड मामले की जांच कर रही सिट दे मुखी सन। कुछ दिन पहला पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने सिट की रिपोर्ट नूं खारज कर दिता सी अते नवीं सिट बनाउण अते नवीं सिट तो कुंवर विजय प्रताप नूं दूर रखण दे हुकम सुणाए सन। इस तो बाद IG वल्लों एक कदम चुकण दा फैसला कीता गया। हालांकि मुख्यमंत्री वल्लों उन्हां नूं मनाउण दी कोशिश कीती गई पर वो अपने फैसले ते अटल रहे। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अज आख्या कि उन्हां दा कोटकपुरा फायरिंग केस के गवाह अजीत सिंह नाल कोई वाह वास्ता नहीं है, वो कदे भी अजीत सिंह नूं नहीं मिले। दस दईए कि बीते दिन कुंवर विजय प्रताप सिंह ने यह दावा किया सी कि सुखबीर बादल ने गवाह नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विच नौकरी देण दा वादा करके उस नूं प्रभावित करन दी कोशिश की है। यह दोष लगण तो बाद सुखबीर बादल ने आख्या कि वो कुंवर विजय प्रताप सिंह ते मानहानि दा केस दर्ज करनगे। उन्होंने आख्या कि IG नूं अकाली दल अते बादल परिवार नूं निशाने ते लैण दा खुमार चढ़िया होया है। सुखबीर बादल ने अगे आख्या कि उक्त IG वल्लों दोषियों नूं फड़न दी थां अपने अहुदे दी अपने सियासी हितां लई दुरवरतों कीती जा रही है। बादल ने अगे आख्या कि गवाह अजीत सिंह भी यह स्पष्ट कर चुका है कि उसनूं कोई नौकरी की पेशकश नहीं की गई, बल्कि उसने आप नौकरी लई सिख संस्था दे कोल पहुंच की सी। सुखबीर बादल अगे विरोधी धिर नूं रगड़ा लगाउंदे होए आखदे ने कि कांग्रेस सरकार कुंवर विजय प्रताप नूं मेरे खिलाफ वरत के मामले दा सियासीकरण कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चे वालों मई के पंदरवाड़े विच संसद मार्च का मिथ्या प्रोग्राम अगे पा दिता गया है। हालांकि इस ऐलान तो बाद ही किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने मोर्चे ते ही सवाल करदियां इसका स्पष्टीकरण देने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चे वालों बनाई गई 5 मैंबरी कमेटी के मैंबर बलवंत सिंह बहरामके ने संसद मार्च मुलतवी होने ते टिप्पणी करदियां आख्या कि मई के शुरू विच भी किसान अपने दाणे अते तूड़ी संभालण विच रुझिया होवेगा, जिस कारण प्रोग्राम मुलतवी करना पिया। बलवंत सिंह ने जोर दे के आख्या कि प्रोग्राम रद्द नहीं किया गया, सगों अगे पाया गया है अते ढुकवे समय ते अगले प्रोग्राम अते माकूल रणनीति ऐलानी जाएगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भेजी जानकारी मुताबक कमेटी वालों अदालत च सख्त विरोध करन करके दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू दा होर पुलिस रिमांड लैण च सफल नहीं हो सकी। कमेटी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा मुताबक अदालत च दिल्ली पुलिस वालों दीप सिद्धू दा पुलिस रिमांड हासिल करन दा जोरदार यतन किया गया, पर कमेटी के वकील जसदीप सिंह ढिल्लों और अभिषेक वर्मा ने दिल्ली पुलिस की मांग का जबरदस्त विरोध किया और दस्सिया कि सिद्धू पिछले 80 दिनों तो न्यायिक हिरासत विच है और दिल्ली पुलिस ने उदों इसके पुलिस रिमांड की मांग नहीं की। उन्होंने आख्या कि यह मांग उदों की गई जदों दीप सिद्धू के पहले केस 'च जमानत मंजूर हो गई और पुलिस ने उसके रिहा होने तो पहला ही उसनूं दूजे केस विच गिरफ्तार कर लिया। वकीलों दीयां दलीलां नाल सहमत होंदे अदालत ने दीप सिद्धू के पुलिस रिमांड की मांग नूं खारिज कर दिता है। दीप सिद्धू के केस के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट आ, जिवें कि तुहानूं पता कि उसनूं एक दूजी FIR नंबर 98 के अंदर दोबारा तो अरेस्ट कर लिया गया सी। कल भी पेश किया गया सी, उहदा पुलिस रिमांड मंगिया गया सी। उस वेले भी असीं स्ट्रोंगली नूं डिफेंड किया और पुलिस का रिमांड लैण च नाकाम रही। अज CMM को दोबारा एप्लीकेशन लगाई सी, जिस दे अंदर सरदार जसदीप सिंह जी ढिल्लों साहब और अभिषेक गुप्ता जी ने दोबारा तो आर्गूमेंट किया और इस डिफेंड किया कि किसी भी सूरत के अंदर दीप सिद्धू की पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई ऐसा केस नहीं और 80 दिन तो जेल के अंदर सीगा। पुलिस धक्का करती पई है, जाति करती पई है और केवल एक ही परपस आ कि नौजवानों को डराया जाए, धमकाया जाए, जिस दे चलते CMM ने उन्होंने पुलिस कस्टडी की जी एप्लीकेशन उसनूं रद्द कर दिता। हुण इस केस के अंदर दीप सिद्धू की पुलिस कस्टडी नहीं होएगी और नाल ही साडी बेल एप्लीकेशन भी जी दीप सिद्धू वास्ते लिस्टिड आ, जिहदी कि 23 तरीक नूं हीरिंग आ। सो सानूं बड़ी उम्मीद आ कि गुरु साहब की कृपा रही तो 23 तरीक नूं इस केस अंदर बेल होगी।
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਜੋ ਕਜ਼ਨ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰਾਈ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਈਜੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ RS ਚੀਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁਣ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਿ 1990 ਵਾਲਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਲੜਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਦਸਤਾਰ। ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਅਜੀਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ NFL ਝੀਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ASI ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਲੜਕਿਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ NFL ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਈ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ASI, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ DSP ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ DSP ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ VVPAT यानी कि वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल पर्चियां ਦਾ EVMs यानी कि इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ 100% ਦੀ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ SA ਬੋਬੜੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਸਟਿਸ AS ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ V ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੋਪਾਲ ਸੇਠ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਡਰ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਟੀਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਮਾਰਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਧੂੜ ਭਰੀ ਲਾਲ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਡਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਈਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜਿਨਿਟੀ ਨਾਮ ਦੇ 4 ਪਾਉਂਡ ਵਜ਼ਨੀ ਹਲਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ 1903 ਦੇ ਰਾਈਟ ਫਲਾਇਰ ਦੇ ਵਿੰਗ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਨ ਭਰੀ। ਰਾਈਟ ਫਲਾਇਰ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਿਟੀ ਹੌਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਇਲਟ ਹਾਵਰਡ ਗ੍ਰਿਪ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਿਨਿਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਪ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 39 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਉਡਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਿਮੀ ਔਂਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਰੋਟਰ ਕਰਾਫਟ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਉਡਾਨ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੇ ਪਰਸੀਵਰੈਂਸ ਰੋਵਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜਿਨਿਟੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਉਡਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਉੱਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜਿਨਿਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪਰਸੀਵਰੈਂਸ ਤੇ ਮੰਗਲ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ 50% ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ 50% ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਈ ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਭਿਆਕੜ ਕਾਫੀ ਮਾਯੂਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਕਿ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਿਆਕੜ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉੱਠੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੇਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2019 'ਚ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਡਰੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟ ਹੈਕੌਕ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ 103 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।